시작. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 예배 가운데 함께 하시는 완전하신 그 주님을 찬양합니다. 우리 함께 찬양하며 나가는 완전하신 주님. 완전하신 나의 주 그의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배하고 다시 한번 고백합니다. 완전하신 주님, 완전하신 나의 주 그의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높이 받으소서. 완전하신 주님, 완전하신 나의 주 그의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소. 아멘. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 오직 주님만 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 주님 홀로 높임 받으소서. 주님 홀로 높임 받으소서. 아멘. 예배 가운데 함께 하신 주님, 우리의 생명도 우리의 능력도 소망도 오직 주님께 있습니다. 박수하면서 찬양합니다. My life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you,
주장하시는 우리 하나님을 찬양합니다. 우리 주님 이곳 가운데 함께 하십니다. 아멘. 주님 You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. One more time, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. Never stop walking. Never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I feel it, you walking. Never stop walking. Never stop, never. Even when I don't see it, you walking. Even when I feel it, you walking. Never stop walking. Never stop walking. Amen. You are here. You are here. Moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. I
worship. You are walking. You are here, walking in this place. I worship you. Amen. I worship you. You are here, moving in our midst. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, walking in our place. I worship you. I worship you. 아멘. 우리 예배 가운데 함께 하시고 운행하신 주님을 찬양합니다. 아멘. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that never satisfies. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all. Joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Amen. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I am beside. I am decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I am decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, everything. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, in Jesus. Amen. 우리 하나님께 영광의 박수를 드립시다. 하나님께 모든 것을
기쁘게 하시고 찬양합니다. 아멘. 우리 시간에 자리에 앉으시고 이영경 사모 우리 기도 인도해 주시겠습니다. 이곳에 저희와 함께 계신 하나님, 함께 모여 주님을 예배할 수 있는 환경과 마음을 주셔서 감사합니다. 각자 삶의 위치가 다 다르지만 우리 마음 중심에 항상 예수 그리스도가 주인 될 수 있게 하여 주시옵소서. 아멘. 우리를 위해 하늘 보좌를 버리시고 하나님 아버지 부르심에 순종함으로 낮은 이 땅에 말구 위에 태어나신 예수님 감사합니다. 아멘. 우리를 너무나 사랑하시고 하늘나라에 속한 귀한 자녀로 다시 오실 예수님의 신부로 거룩한 삶을 살도록 항상 저희를 가르치시고 의의 길로 인도하시는 그 주님의 뜻이 정말 아름답습니다. 아버지. 예수 그리스도의 귀한 피 흘림으로 거룩하다 칭함받은 저희들이지만 그 귀하신 사랑에 합당하지 못한 생각과 행동으로 인생을 허비하며 살 때가 너무 많습니다. 그러나 저희를 불쌍히 여겨주시고 끝까지 포기하지 않으시는 끝없는 사랑과 긍휼을 감사하고 찬양드립니다. 아멘. 저희 마음을 주님 앞에 항상 겸손케 하여 주시고 주님께 항상 뜻을 묻고 기뻐하시는 길을 선택하여 주님의 기쁨이 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 그 주님을 기뻐하고 그 사랑 앞에 찬양하며 주님과 깊은 사랑의 교제를 날마다 할 수 있도록 말씀으로 기도로 나아가게 하여 주시옵소서. 아멘. 전 세계 곳곳에서 여러 가지 재난이 있습니다. 주님 마지막 때가 가까운 줄 알고 주님께 더욱더 엎드리는 귀한 우리 크리스찬들 될 수 있도록 아버지 함께하여 주시옵소서. 아멘. 모든 드려지는 예배 가운데 오직 주님 한 분만 영광을 받으시고 모든 믿는 자들을 생수로 소송케 하여 주시옵소서. 아멘. 모든 나라와 민족이 예수 그리스도를 보게 되도록 저희들을 사용하여 주시옵소서. 아멘. 특히 핍박받는 주의 자녀들을 주님의 강한 손으로 붙잡아 주시고 주님의 평안과 기쁨으로 넉넉히 이긴 싸움을 싸우게 하여 주시옵소서. 아멘. 저희들 예배 후에 다시 삶으로 나아갑니다. 예배 드렸던 이 순간들을 기억하며 일상을 살아갈 수 있도록 도와주시고 아멘. 오직 예수 그리스도의 이름으로 승리케 하여 주시옵소서. 우리를 사랑하시고 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 우리가 함께 나눌 말씀, 생명의 말씀은 계속해서 우리 누가복음 살펴보고 있는 말씀, 누가복음 9장 10절로 17절의 말씀입니다. 누가복음 9장 10절로 17절의 말씀, 저와 여러분이 함께 교독하여 읽도록 하겠습니다. 누가복음 9장 10절로 17절 말씀, 제가 먼저 읽겠습니다. 사도들이 돌아와 자기들이 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 데리시고 따로 벳세다라는 고을로 떠나가셨으나 우리가 알고 따라갔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병 고칠 자들을 고치시더라. 날이 저물어가며 12사도가 나와 여짜오되 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서. 우리가 있는 여기는 빈들이니이다. 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여짜오되 우리에게 떡 5개와 물고기 2마리의 배 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할 수 없사옵나이다 하니 이는 남자가 한 5,000명 됨이더라. 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 50명씩 앉히라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수께서 떡 5개와 물고기 2마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니, 함께 읽습니다. 먹고 다 배불렀더라. 그 남은 조각을 12바구니에 거두니라. 아멘. 저 오늘 말씀 속에서 너희가 먹을 것을 주라 라는 제목으로 말씀을 살피며 주의 음성 듣기를 원합니다. 우리 한번 제목 따라서 해볼까요? 너희가 먹을 것을 주라. 먹을 것을 주라. 우리 예수님이 선한 목자 되십니다. 시편 95편 7절 말씀에 보니까 대저 저는 우리 하나님이시요 우리는 그의 기르시는
백성이며 그의 손의 양이라. 너희가 오늘날 그 음성 듣기를 원하노라 라고 고백합니다. 하나님이 우리 하나님 되시면서 이제 우리를 기르시고 먹이시는 목자로, 우리는 그분의 양으로 말하고 있는 거죠. 이 예배 1시간 가운데 하나님이 저에게 말씀하시고 저에게 영적인 양식으로 먹이실 때 배부름 누림을 얻는 귀한 시간 되기를 간절히 소망합니다. 지난주 말씀은 우리가 누가복음 시리즈 계속해서 살펴보고 있는데요. 우리가 교회를 시작하면서 첫 주부터 누가복음 1장 말씀으로 교회가 어떤 교회, 주님께서 원하시는 교회가 돼야 하는지 살펴보기 위해서 지금 우리가 누가복음을 쭉 이어서 보고 있는데요. 9장을 시작하면서 우리 주님은 제자들을 파송하는 장면을 소개했습니다. 기억하고 계시죠? 지난주에 예수님께서 제자들을 파송해 보낼 때 12제자를 부르셨고요. 부르신 다음에 그들에게 모든 귀신을 내어쫓는 권능과 그리고 권위, 권세를 주셨습니다. 그리고 나서 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 보내셨다라고 지난주에 우리는 살펴봤습니다. 사실 이러한 일들은 귀신을 내어쫓고 병을 고치는 것은 새삼스러운 일이 아니었습니다. 제자들이 예수님을 통하여 그동안 계속 봐왔던 것들이 다 그러한 사건들을, 사역들을 주님께서 행하셨습니다. 특별히 9장 전에 8장에서 집중적으로 우리 주님께서는 그들을 파송하기 전에 예수님께 손수 어떠한 일들을 행하시는지 보여주셨죠. 8장 1, 2절에 보면 이제 8장을 열기 전에 예수님이 어떤 사역을 했는지 사실 9장에 그들을 파송해 보낼 때 똑같은 장면을 말합니다. 제가 읽어볼게요. 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하며 그 복음을 전하실새 12제자가 함께하였고 또한 악귀를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 7 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 그 다음 사람들도 함께했다라고 말하죠. 다시 말하면 예수님이 제자들과 함께 다니면서 여러 고을들, 마을들을 다니면서 하나님의 나라의 복음을 선포하는데 권능으로 드러내시는데 악귀들이 쫓아나고 특별히 7 귀신 들린 자도 쫓아나서 함께 그 가운데 있는 장면을 소개하고 있는 거죠. 12살로 죽었던 회당장 딸도 다시 살아나는 기적을 맛보게 되고요. 12년 동안 혈루병으로 그렇게 앓던 여인도 치료되어지는 놀라운 역사도 보여주셨습니다. 뿐만 아니라 군대에 귀신 들린 거라사 지역에 있는 군대에 귀신 들린 자도 하나님께서 귀신을 내어쫓는 놀라운 역사를 보여주셨습니다. 이제 그러한 역사를 이제 너희들 제자들에게 그렇게 하라고 부르시고 권능을 주고 권위를 주고 보내셨다라는 거죠. 여기서 보내셨다라는 말이 사실 제자들의 본, 주님께서 그들을 부르시고 사도라 임명했다라는 사도의 뜻인 것이죠. 보내심을 받은 자, 보냄받은 자, 특사라는 뜻이 바로 사도의 뜻으로 그렇게 주님께서는 그들에게 임명해 주셨습니다. 여러분 오늘 말씀을 시작하면서 이제 그렇게 사역을 감당하시고 놀라운 일을 했던 자들이 돌아와서 행한 모든 것들을 말하고 있습니다. 10절 말씀 오늘 본문 읽어볼까요? 10절 시작. 사도들이 돌아와 자기들이 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 데리시고 따로 벳세다라는 고을로 떠나가셨다라고 이야기하고 있는 거죠. 마치 단기 선교 보고를 하는 장면과 같습니다. 쇼텀 미션 트립을 하고 온 제자들에게 이제 그들이 어떠한 일들을 했는지 와서 보고하고 있는 거죠. 얼마나 흥분했을까요? 그들이 가는 곳곳마다 어둠 영들이 떠나가고 귀신들이 떠나가고 병들이 고침받는 놀라운 역사를 보고할 때 그들이 얼마나 흥분했을까요? 여러분 그들이 또한 지쳤을 거예요. 그렇기 때문에 주님께서는 따로 그들을 지금 벳세다라는 마을로 데리고 가셨다라고 이야기하고 있습니다. 다른 복음서에 보니까 주님께서는 그들을 쉴 수 있도록 그렇게 배려해 줬다라는 것을 또한 그렇게 밝히고 있는데요. 여러분 그렇게 단기 선교를 보고하고 있는 그들에 대해서 누가는 그들이 누구냐면 그들에 대해서 어떤 명칭을 할 때, 지칭을 할 때 10절에 사도들이라고 이야기하고 있습니다. 여러분 이 부분에 집중하십시오. 사도들이에요. 사도들. 그동안에 그들은 제자로 그리고 주님께서 그들을 사도라 하시니라 라고 했지만 한 번도 제자들을 향해서 사도다라는 단어를 누가는 사용하지 않았어요. 그런데 이제 9장에 와서 파송을 받고 그들이 사역을 감당하고 왔을 때는
그들의 호칭이 그냥 제자들이 아니라 사도들로 누가는 기록하고 있는 거죠. 드디어 주님이 부르셨던 목적 그대로 보내심을 받고, 다시 말하면 사도로 부르심을 받은, 사명을 감당하고 있는 자들이기 때문에 누가는 이제 누가복음 9장에서는 그들은 바로 사도들이었다라는 것을 밝혀주고 있는 거죠. 여러분, 그들은요, 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅 가운데 오셨던 일들을 감당하는 자들로, 함께 동역자들로 부름받은 자들이었습니다. 자, 이제 그런 놀라운 사역을 감당하고 왔을 때 좀 쉬고 있는 상황 가운데 있는데도 불구하고 많은 무리가 이제 예수님이 그곳에 있는 것을 아시고 몰려들기 시작합니다. 몰려들 때 예수님이 다시 한번 그들 향해서 긍휼함을 가지시고 하나님의 나라의 일을 이야기하고 병 고칠 자들을 고치는 사역을 감당합니다. 여러분, 누가복음 6장 34절에 보면 마가복음 6장 34절 같은 이야기를 하고 있는 마가복음, 다른 복음서에서는 예수님이 이 다가오는 무리들을 향해서 치근 여기는, 불쌍히 여기는 마음을 가지고 있었던 것을 또한 밝히고 있습니다. 제가 읽어볼게요. 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라. 무리들이 많이 나오고 있는데 조금 쉬었으면 좋겠는데, 제자들도 좀 쉬는 시간을 가져야 하는데, 무리들이 얼마나 헝건지 배고팠는지 그 나오는 무리들을 불쌍히 여길 수밖에 없는 거죠. 그렇기 때문에 그 무리들을 가라고 내쫓을 수 없는, 목자 없는 양같이 그렇게 배고픔을 당하고 유린당하고 있는, 그래서 불쌍히 여기면서 주님께서는 영의 양식으로 말씀을 가르치기 시작했다라는 것입니다. 여러분, 한두 시간 가르쳤을까요? 시간이 많이 지나고 이제 어둑어둑해지는 밤이 되었습니다. 여러분, 그럴 때 이제 제자들이 이제 밤이 된 그 시간에 제자들이 걱정하는 마음이 생겼던 것 같습니다. 여러분, 제자들이 이제 예수님의 사역 가운데 참여하는 장면을 우리는 관찰할 수가 있습니다. 여러분, 그동안에 제자들은요, 예수님이 하는 사역 가운데 한 번도 나서서 이렇게 합시다라고 제안한 적이 없었어요. 9장에 그들에게 권세를 주고 권위를 주고 파송받은 다음에 사도로서 그들이 어떤 사역을 감당한 다음에 이제 그들 가운데 어떤 적극적이고 자발적인 모습으로 예수님이 하셔야 할 양무리들을 먹이고 있는 장면 가운데 그들이 나서서 예수님, 그들을 보내셔서 두루 마을과 촌으로 가서 먹을 것을 사 먹게 하는 게 어떨까요? 여기는 빈들입니다 라고 제자들이 나서서 예수님의 사역에 적극적으로 동참하고 있는 장면을 볼 수 있다라는 거죠. 여러분, 그런데 그들이 예수님의 사역 가운데 그 양무리들을 보고 동참하고는 있지만 사실 그들이 보는 눈들은 합리적이고 이성적인 상황에 맞는 요청들을 지금 주님께 하고 있다라는 것입니다. 그들은 지금 그들에게 필요한 것은 음식인 것 맞는데, 여러분, 주님께서 지금 영의 양식을 주고 있지만 그들이 또한 육의 양식을 먹어야 하기 때문에 마을로 보내서 먹을 걸 사서 그들이 먹도록 하는 게 어떻습니까? 라고 말하는 거죠. 다른 복음서에 보니까요, 여러분, 그렇게 말하고 있을 때 예수님께서 이제 너희가 먹을 것을 주라 말할 때 이제 당황하면서 그들이 뭐라고 말하냐면, 다른 복음서에는 적어도 이런 많은 자들을 먹이는 데 있어서 2,000데나리온이 듭니다 라고 말하는 것을 볼 수가 있습니다. 200데나리온 이상은 들 것입니다 라고 말하는 장면을 제가 관찰할 수가 있어요. 200데나리온은 그냥 적은 돈이 아닙니다. 한국 돈으로 따지면 약 한 2천만 원 정도, 뉴질랜드 돈으로 환산하면 한 24,000불 정도 되는 돈입니다. 얼마나 많은 무리들이 모였는지 후에 보면 남자만 5,000명쯤 모였다라고 이야기하고 있는 걸 보면 여자와 아이들까지 카운트하면 적어도 10,000명 이상이 지금 모인 거예요. 어마어마한 무리들이 밀집해 있고 그들을 조금씩만 먹인다 할지라도 24,000불은 넉넉히 돈이 들 것으로 지금 빌립이 계산하고 있는 장면을 다른 복음서에서는 소개하고 있습니다. 자, 그런데 주님께서는 그렇게 마치 현실의 상황과 이성적이고 합리적인 것을 마치 무시하는 듯한 발언을 하고 계시는 거죠. 너희가 먹을 것을 주라 라고 주님이 그들에게 지금 말씀하고 있습니다. 너희가 먹을 것을 주라.
서둘러서 그들이 먹을 것을 찾아보니까 고작 있는 것은 오병이요. 우리가 흔히 말하는 오병이요. 5가지의 조그마한 보리떡, 손바닥보다 더 작은 보리떡, 얇은 보리떡, 보리떡 5개와 물고기 작은 2마리, 어린아이의 도시락 수준입니다. 다른 복음서를 통해 우리도 분명히 알 수 있는 것, 이것 또한 제자들이 가지고 있는 것이 아니었고 어린아이가 여기 있습니다 라고 말하면서 어린아이의 도시락이었다는 것을 알 수가 있는 거죠. 다시 말하면 지금 있기는 있지만 우리가 결코 먹일 수 없습니다 라는 말을 제자들은 하고 있는 거죠. 충분히 여기 이렇게 많은 사람들을 먹이기에는 합당하지 않습니다. 비이성적입니다. 저희가 할 수 없습니다 라는 말을 제자들이 하고 있는 것입니다. 여러분, 그럴 때 주님께서는 그렇게 합리적으로 이성적으로 말하고 있는 제자들을 향해서 마치 전혀 무관한 듯한 반응으로 주님께서는 사람들을 앉히는데 50명씩 그룹으로 앉혀라, 50명씩 그렇게 그룹으로 질서 있게 때를 지어서 앉도록 주님께서 명령하십니다. 그리고 작은 그런 도시락이었지만 오병이어 물고기 2마리와 보리떡 5개를 이제 하늘을 우러러서 축사하시면서 떼어 주시기 시작한다라는 거죠. 여러분 한번 상상해 보십시오. 좀 전만 해도 제자들은 이건 있을 수 없는 일이고 24,000불 정도 드는 돈이 듭니다. 저희가 가진 것은 아무것도 없습니다 라고 말하는데 지금 그 작은 물고기를 떼어 주실 때 제자들이 지금 끝없이 조달을 받고 있는 거예요. 끝없이 지금 예수님께 그 음식들을 받고 있다라는 거예요. 뿐만 아니라 자신들이 받고 있는 그 음식을 이제 50명씩 때를 지어 있는 사람들에게 나눠줄 때 그곳에 있는 모든 자들이 다 먹고 남는 음식이 되었다라는 것이죠. 예수님의 손끝에서 일어나는 그 능력, 예수님의 손끝에서 드러나는 그 권세들 앞에 그들은 압도당할 수밖에 없었을 것입니다. 다 먹고 배불리 먹었는데 그 남은 것이 12바구니에 가득했다라고 또한 누가는 기록하고 있는 거죠. 여러분, 저희가 지금 계속해서 발견하는 숫자가 있습니다. 뭐죠? 12이에요. 숫자 12예요. 8장부터 9장으로 넘어가면서 지금 누가는 잊지 않고 관찰할 수밖에 없는 것, 드러낼 수밖에 없는 게 있는데 뭐냐면 12년 걸렸던 죽었던 아이가 살아났고 그리고 12년 걸렸던 혈류병 걸렸던 그런 부정한 여인이 정결함을 얻었고 그리고 생명 가운데 먹을 것이 없어 죽을 수밖에 없는 굶줄 수밖에 없는 백성들이 먹고 나서 남은 것이 12바구니였다라는 거죠. 12의 숫자는 완전수면서 동시에 하나님의 백성들을 일컫는 숫자입니다. 또한 신약에서는 주님의 교회를 일컫는 제자들을 통하여 12제자를 통하여 세워질 교회, 하나님의 나라를 말하는 것이 12 숫자인 거죠. 이제 하나님의 나라, 완전해진 하나님의 나라, 예수 그리스도를 통하여 생명을 얻고 꼴을 얻고 풍성히 여기는 하나님의 백성들, 어린 양들이 불쌍히 여김받고 굶주림 당하는 유린당하는 존재들이 아니라 예수 그리스도를 말미암아 배부림을 얻는, 넉넉히 얻는 완전해지는 나라가 이제 올 것에 대해서 주님께서 말씀해 보이고 있는 거죠. 주님께서 베푸시는 영적인 우리에게 허락하시는 상은요, 부족함이 없는 만족함을 주는 풍성한 그러한 음식을 베푸시는 상이라는 것을 알 수 있는 것입니다. 영적으로 뿐만 아니라 육적으로 우리의 삶을 살아가는 데 있어서 예수 그리스도로 말미암아 넉넉한 하나님의 나라가 완전해지는 하나님의 나라를 지금 제자들을 통하여 보여주고 있는 거죠. 여러분, 그런데 우리가 말씀을 통하여 오병이어의 기적 자체에만 우리가 집중할 수가 있는 오류를 범할 수가 있습니다. 그런데 주님이 원하시는 건 뭐였냐면 너희가 먹이라 라는 거였어요. 제자들로 하여금 너희가 먹이라. 이제 너희에게 내가 이미 허락한 그 능력과 권세를 가지고 너희들이 두루 마을들을 다녔을 때 봤던 그 능력들을 가지고 이곳에 있는 영혼들에게, 굶주려 있는 영혼들에게 너희가 먹이라 라는 거죠. 여러분, 그렇지만 제자들은 여전히 연약하기 때문에 예수님의 사역에 동참되는 뭔가 이제 어떤 시작되는 그런 모습이 보이긴 하지만 여전히 합리적으로 이성적으로 상황을 볼 때 눌릴 수밖에 없고 좌절할 수밖에 없는 불가능한 그런 현실 가운데 매일 수밖에 없는 존재들이라는 거죠.
그런데 주님은 궁극적으로 이제 그렇게 연약한 자들을 통하여 양떼들을 먹이는 사건을 주님께서 이루신다라는 것입니다. 아멘. 우리 주님께서는 부족해 보이는 제자들을 통하여 주의 몸된 교회들을 먹이는 사건을 이제 이루실 거라는 것이죠. 예수님께서 이 땅 가운데 부활하시고 승천하실 때 제자들을 부르시고 다시 조반을 만드신 다음에 그들을 먹이시죠. 요한복음 말씀 21장에 보면 특별히 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐? 라고 묻습니다. 3번에 걸쳐서 네가 나를 사랑하느냐? 컨펌 해주신 다음에 같이 연거푸 반복되는 거는 네가 그럼 내 양을 먹이라. 네가 내 양을 치라. 네가 내 양을 먹이라. 3번에 걸쳐서 이제 이 양무리들이 더 이상의 나의 양무리, 예수님만의 양무리가 아니라 이제 함께 이 교회를 세우고 영혼들을 책임지고 영혼들의 그 굶주린 것을 먹여야 할 자들이 바로 제자들 너희다라는 것을 우리 주님께서는 보여주신 것이죠. 그럼 저와 여러분이 바로 이 사명 가운데 초청받은 자인 자를 믿습니다. 제자들이 사도로서 부름받은 것처럼 이제 부름받아 파송되어 사명 감당해야 하는 것처럼 저와 여러분이 이제 이 땅 뉴질랜드에서 이제 주님의 맡기신 양떼들을 먹이는 자들로 주님께서 저희를 부르셨다라는 것을 분명히 알 수 있습니다. 너희가 먹을 것을 주라. 너희라는 그 이름 앞에 제 이름을 한번 넣어봤어요. 성광아, 네가 먹을 것을 주라. 저의 현실을 보면 뉴질랜드를 살아가면서 때로는 여러 가지 문제 가운데 다른 영혼들이 보이지 않아요. 현실 가운데 있는 나의 가정, 그리고 나의 육체, 직장의 문제 속에서 허덕이는 저의 문제, 바로 근시안적인 앞의 문제 가운데만 내 눈이 가려져 있는 저를 보게 됩니다. 여러분, 그런데 주님은 이제 저를 부르셔서 하시는 것은 뭐냐면 내 양떼들을 먹이라라는 거예요. 너희들이 보고 있는 저 양떼들, 그래서 육적으로는 배고파해 보이지만 그렇지만 육적인 너머에 영적으로 그 헝거, 굶주려 있는 그들을 향해서 너가 이제 영의 양식을 먹이는 자로 교회로서 사명을 감당하라 라고 우리 주님이 부르시고 있다라는 것이죠. 저와 여러분의 삶 가운데 동일하게 여러분의 직장의 삶, 만나는 모든 관계 가운데, 또한 가정 가운데, 학교에서 만나는 모든 영혼들이 주님께서 맡기신 영혼, 양들임을 믿습니다. 그 양무리들에게 이제 내가 어찌할꼬, 하나님께 나에게 이미 예수 그리스도 안에서 권세를 주셨고 그리고 능력을 주셨다면 이제 예수 그리스도만의 생명이고 그분만의 충분하다면 이제 그 충분한 예수 그리스도를 전달하는 자로, 먹이는 자로 담당하게 능력으로 사명 감당하는 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 아멘. 우리 시간에 자리에서 일어나셔서 우리 함께 찬양하면서 다시 한번 말씀을 정리하고 결단하는 시간 갖도록 하겠습니다. Christ is enough for me. 주님만이 나의 상급 되시며 나의 모든 것 되십니다. 우리 Christ, 예수님만이 충분합니다. 부족함이 없습니다. 우리 그런 마음으로 한번 결단의 마음으로 찬양하며 나갑니다. Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that can satisfy.
turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Amen. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ enough, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. 아멘. 우리 시간 함께 기도하며 나아갈 때 제자들의 삶에 조금씩 움직이는 적극적으로 주의 사역에 동참하는 듯해 보입니다. 그렇지만 합리적인 생각, 이성적인 생각, 상과 환경에 밀릴 때 예수 그리스도 그분이 진정 누구신지 그분이 충분하다라는 신앙의 고백을 하지 않는 이상은 인간적인 사역 감당할 수밖에 없는 거죠. 인간적으로 사역을 감당하려 하는 것밖에. 그래서 어쩔 수 없어 안 된다라고 부정적인 어떤 그런 모습밖에 드러나는 것이 없습니다. 우리 자녀가 고백할 때 주님 저희로 하여금 양무리를 먹이라고 예수 그리스도 안에서 성령의 능력으로 하나님 기름 붓게 하시고 제 사명 감당해 주시니 감사합니다. 이 땅을 살아가며 뉴질랜드를 살아가며 아니 열방 가운데 아버지 수없이 죽어가는 양무리들을 바라보며 아버지 하나님 그 영혼들을 먹이는 자로 저의 삶의 생명이 쓰임받도록 인도하여 주시옵소서. 사도로 부름받은 사명 감당하는 저희들로 인도하여 주시옵소서. 우리 주의 부름의 사실을 위해서 헌신하며 기도하며 나갑니다. 주여 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 저희를 아버지 하나님 제자들처럼 아버지의 사명 감당한다는 것 아버지 하나님 양을 먹이라고 아버지 하나님 저희들을 먹이라고 부르십시오. 감사합니다. 아버지 하나님 순간순간 내 눈에 보이는 것들은 아버지 하나님 저 현실적이고 합리적이고 이성적인 것에 비해서 아버지 예수 그리스도를 바라보지 못하며 하나님의 아들 되심을 바라보지 못하며 메시아니즘을 고백하지 못하며 아버지 그리하여 멈칫거리며 주여 하는 아버지 하나님 낭망한 나의 모습이 있음을 보게 됩니다. 주여 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 이제 아버지 하나님 주간 가운데 영혼 가운데 나아가서 아버지 하나님 그들 영혼 가운데 내 양을 먹이는 아버지 예수 그리스도의 그 양무리들에게 호흡으로 먹이는 그 역사를 내가 나의 삶 가운데 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그런 사명 가운데 있는 부르셨고 아버지 하나님 감당하라 모든 사명의 교회를 세우셨사오니 아버지 감당하게 되도록 주시옵소서. 우리 시간에 간절하게 기도할 때 12 사도를 통하여 지금 오늘 우리가 살펴본 말씀은 너무 부족한 사도라고 누가는 말하고 있지만 여전히 부족한 자들이지만 그렇지만요 누가는 잘 봤어요. 이제 이러한 사역의 시작을 통하여서 결국 성령 충만함을 그들이 초대교회 가운데 받을 때 12 사도로서의 사명을 감당하게 되는 거죠. 교회들 가운데 교회 기둥들로 그들이 세움받게 되는 거죠. 예수 그리스도의 능력의 이름을 증거하며 죽은 영혼을 살리는 사명 가운데 그들이 동참하게 되는 거죠. 하나님께 기도할 때 하나님 저희 교회 위아처치가 이 사명 감당하는 교회 되기 원합니다. 아버지 하나님 이 땅 뉴질랜드 가운데 수많은 많은 영혼들을 죽어가고 있고 예수 그리스도를 알지 못하여 아버지 하나님 육신은 살아있는 듯해 보이지만 그 영혼은 죽어있는 자들이 얼마나 많습니까? 하나님 그들에게 사명 감당하는 복음을 증거하는 아버지 하나님 교회들도 인도하여 주시옵소서. 저는 간절하게 우리 주의 몸된 교회를 아버지 하나님 올려드리며 기도합니다. 주의 이름으로 기도하겠습니다. 주여 감사합니다. 미국 가운데 위안 처치를 아버지 하나님 세우신 것 감사합니다. 제 몸된 교회 공동체가 사명 감당하기 원하오니 주여 인도하여 주시옵소서. 아버지 부족하고 연약하고 아버지 하나님 그리하여서 때로는 어쩔 수 없다라고 포기하는 연약한 모습이 저희 안에 있지만 아버지 하나님 교회에 머리 드신 주님 예수 그리스도시여 아버지 저희 교회가 몸으로 부으셨사오니 이제 사명 감당하는 제대로 인도하여 주시옵소서. 이 땅들 가운데 로션 가운데 오클랜드 가운데 아버지 얼마나 많은 영혼들 죽어가고 있습니까? 예수 그리스도 십자가의 복음 생명의 복음 증거되게 하시고 예수 그리스도를 말미암아 생명의 떡 되신 예수 그리스도를 말미암아 그들이 먹고 마심으로 아버지의 폐물을 얻고 영적으로 자유함으로 역사하도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 그들의 가운데 아버지의 많은 영혼들이
찬양합니다. 살아서 역사하신 주님 감사합니다. 생명의 떡 되신 주님 감사합니다. 하나님, 굶주리고 유린당하는 양무리들을 보며 안타까워하시고 이제 아버지는 동역 가운데 제자들을 너희가 먹이라고 초청하고 계시는데 아버지 하나님 그들의 연약함, 아버지 그들의 한계들을 또한 보게 됩니다. 아버지 하나님 저희를 동일하게 위와 처치로 부르시고 사명 감당하도록 주님의 양무리들을 먹이라고 교회를 세우게 하시니 감사합니다. 하나님 저희가 성령 충만함으로 아버지 하나님 그 양들의 굶주림을 보게 하시고 그 헝거를 볼 때 이제 아버지 예수 그리스도 생명의 떡 대신 예수 그리스도를 증거함으로 말미암아 넉넉히 먹고 아버지 하나님 누림이 있는 나눔이 있는 노란 역사가 교회 가운데 있도록 축복하여 주시옵소서. 그 역사를 이루실 주님을 찬양합니다. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 찬양하면서 준비하신 물질 하나님 올려드리겠습니다. 이 모든 것이 주님의 은혜, 이 모든 것이 은혜라네. 이 모든 것이 주의 은혜, 은혜라네. 내가 가진 것들 중에 받지 않은 것 하나도 없으니 주님의 은혜라. 이 모든 은혜를 깨달은 것 오직 주님께 있으니 이 모든 것이 주님의 선물, 이 모든 것이 주님의 은혜, 이 모든 것이 은혜입니다. 이 모든 것이 은혜라. 이 모든 것이 주의 은혜라네. 참으로 좋으신 주님 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 생명을 얻고 영생을 얻고 아버지 그 은혜 아래 살아가게 하시니 감사합니다. 이 순간 생명이 있어 호흡하며 주를 예배할 수 있는 것이 은혜임을 고백합니다. 아버지 하나님 그 은혜 가운데 이제 저희 생명을 주께 올려드리며 미래를 올려드리며 꿈을 올려드리며 또 힘써 애써본 아버지 저희 생명과 같은 물질 일부분을 주께 올려드리오니 지금 사용되는 곳에 오직 예수 그리스도의 십자가의 복음만 증거되는 아버지 하나님 정말 그런 교회로 이 물질이 사용되도록 인도하여 주시옵소서. 뿐만 아니라 가정 가운데 또 일터 가운데 또 학교 가운데 모든 관계 가운데 있는 성도들마다 아버지 하나님 하나님의 그 열정으로 또 하나님의 생명으로 아버지 하나님 또 하나님의 그 은혜 가운데 아버지 하나님 관계가 복을 받게 하시고 또 아버지 건강하게 하시고 아버지 하나님 또 집중을 하여 아버지 사명 감당하며 또 공부하게 하시고 아버지 그럴 때 아버지 정말 주님의 영광을 드러내는 자로 이 마지막 때 쓰임 받도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그 크신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 충만하심과 함께하심이 이제 너희가 먹이라 양무리들을 향하여 먹이기로 도전하는 말씀을 내 말씀으로 받고 이제 양무리들을 먹이는 자로 사명 감당하기로 결단하며 나가는 유아처치 모든 성도들 저희들 삶과 일터 가운데 관계 가운데 가정 가운데 이 나라와 이 민족 가운데 지금도 영원히 함께 거하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.